Hey guys, hope everyone is doing well. In this video, I will explain about CASSP exam and also who is conducting CASSP, nothing but which organization, and where we have to write the exam cost or price, and duration of the exam, and how many questions it will occur, and finally, what is the importance of the local chapter membership. So that is the overall introduction about this particular video. Let's go and start. So CASSP is conducting by ISC Square. ISC Square is conducting, there are so many exams, not only CASSP. You can see here, I've opened ISC Square. Under that one, we have CC and also SCCP, CASSP, and also CCSP, CGRC, CSSLP. There are so many. So whatever video I'm making, it's a dedicated to CASSP. If you are doing this certification, that is more than sufficient for entire technical perspective. So whenever you are writing these ISC Square or ISACA or European Council exams, think like a manager. That is what CASSP is saying about. Or think like you are a leader or manager and also operational. That's what they given even under the CASSP. Leadership and also operational side. And if you want to become leader or a manager on the operational perspective, CASSP. If you want to become any manager, then CASM. And if you want to become auditor, CISA. It depends on the where you want to see yourself. So coming back to, so what is the thing I'm saying here? So CASSP exam is conducted by ISC Square. It's one of the institutional organization from USA. So let's go and see now. So CASSP full form is Certified Information Systems Security Professional. Okay. So up to 2018 exam pattern is different, and after 2018 exam pattern is different. ఎందుకంటే up to 2018 6 hours exam అనమాట 250 questions, pass percent is very less, and also exam fee is 699. It is not a CAT exam, nothing but online exam. So it's like through pencil we have to write all those exams. So that is old pattern, and pass percent is 70%. So that the old pattern, 250 questions, 70% is pass mark, and 6 hours exam, and also $699 USD is exam cost. So many people are writing the exam. Unfortunately, out of 100 people, maybe one person only passing the exam because of the difficulty of the exam. So that is the reason what CASSP has done. They reduce the overall syllabus, and also they reduce the pattern, they reduce the time, they reduce the, okay, so um, even number of questions as well, but they did not reduce the cost anyway. New pattern you can see here. Length of the exam, not 4 hours, it's a 3 hours only. It's wrong. 3 hours, it's 180 minutes. Number of questions, it depends on, so ప్రతి ఒక్క క్యాండిడేట్ కి సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రావాలని రూల్ లేదు, గ్యారంటీ లేదనమాట. ఇట్స్ అ డైనమిక్ ఇన్ నేచర్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మేబీ టుడే మార్నింగ్ ఒక పర్సన్ ఆర్ ఒక క్యాండిడేట్ వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాశాడు. డిఫికల్టీ లెవెల్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ ఈజ్ వెరీ హై అనుకోండి. సో మేబీ అతనికి 125 నుంచి 130 రావచ్చు. ఒకవేళ సో డిఫికల్టీ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ బాగా ఈజీగా ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు మనకి 150 ఆర్ 170 కూడా రావచ్చు అనమాట. అంటే మన ఫస్ట్ ఆన్సర్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం అది రాంగ్ పెడితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఈజీగా వచ్చింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిఫికల్టీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ కంప్లీట్ డైనమిక్ ఇన్ నేచర్. అండ్ ఆల్సో మనం ఈవెన్ దో వీ విల్ స్టడీ అబౌట్ ది బుక్స్, వీ విల్ గో త్రూ సో మెనీ బుక్స్ అండ్ వీ విల్ రీడ్ అబౌట్ ది డంప్స్, నథింగ్ బట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, సేమ్ క్వశ్చన్ విల్ నాట్ రిపీట్ అండి. ఇట్స్ సిమిలర్ టు లైక్ ఐఐటి ఆర్ క్యాట్ ఎగ్జామ్స్ అనమాట. సో సేమ్ కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఒక్కటి కూడా రావు.
మొత్తం న్యూ క్వశ్చన్సే అనమాట. బేసికల్ గా ఎగ్జామ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది బేసికల్ గా చెప్పాలంటే. ఒక పెద్ద సినారియో బేస్డ్ ఇచ్చి ఆ సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఏం చేస్తారు అట్లా ఉంటాయి. మొత్తం సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. వెరీ లెస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు కంప్లీట్లీ ఓకే, సో లిటిల్ బిట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ది డిఫికల్టీ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్. సో ఇట్ వేరీ ఇన్ బిట్వీన్ 125 టు 175 అనమాట. సో ప్రతి ఒక్క క్యాండిడేట్ కి సేమ్ క్వశ్చన్స్, నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రావన్నమాట. కానీ ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ లో ఏంటంటే అందరికి 250 క్వశ్చన్స్, అది ఒక చేంజ్ అయింది. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి దేర్ ఈస్ నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్ చాయిస్ అనమాట. సో మల్టిపుల్ చాయిస్ కూడా ఎట్లా ఇస్తారంటే ఒక ఆన్సరే ఉంటుంది అనమాట ఒక క్వశ్చన్ కి. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ అనమాట, ఏబిసి ఆర్ ఏబి ఆర్ బిసి ఆర్ సిడి ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబో ఆర్ నన్ ఆఫ్ ది అబో అట్లా ఇస్తారు అనమాట. కన్ఫ్యూజన్ అనమాట, లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. సో exam language, it will they are conducting different ways, basically English, Spanish, German, Italy, French, Chinese. Okay, so different, but most of the people will prefer English. టెస్టింగ్ సెంటర్ ఏంటంటే పియర్సన్. ఈ పియర్సన్ అనేది ఒక టెస్టింగ్ సెంటర్ అన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్క కంట్రీలో ఈ పియర్సన్ వాళ్ళు ఉంటారన్నమాట. సో ఈవెన్ ఇప్పుడు మనం కూడా పియర్సన్ కి మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలని తీసుకోవచ్చు. Okay, so with nothing but we have to coordinate with IISc Square and we have to make a testing center. అంటే మన పిఎస్ఎన్ ఎగ్జామ్ లోకి వెళ్ళి టెస్టింగ్ సెంటర్లు రాయాలన్నమాట. సో ఆ పిఎస్ఎన్ ఏదైతే హైదరాబాద్ లో చాలా ఉన్నాయి, బెంగళూరులో చాలా ఉన్నాయి, ముంబైలో చాలా ఉన్నాయి, కోల్కతాలో చాలా ఉన్నాయి, చూపిస్తాను తర్వాత. సో ఎగ్జామ్ కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి $749 అనమాట. మళ్ళీ దాంతో పాటు ట్యాక్స్ కూడా పే చేయాలి. ఆ ట్యాక్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ కంట్రీ టు కంట్రీ, and also it's international GST or whatever it may be. It depends on the which continent you are belongs to and which country you are belongs to. లోకల్ చాప్టర్ మెంబర్షిప్ వచ్చేసి ఒకవేళ మీరు ఐఐసి స్క్వేర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మెంబర్షిప్ అయితే మీకు ఓన్లీ ₹1000 ఉంటుంది పర్ యానము. లేదు అంటే సో ఇది లోకల్ చాప్టర్ మాత్రమే. సో ఒకవేళ నాన్ ఐఐసి స్క్వేర్ మెంబర్షిప్ పర్సన్ అయితే వీ హ్యావ్ టు పే ₹1500 అనమాట. ఒకవేళ మీరు లోకల్ చాప్టర్ కాకుండా ఓవరాల్ గా ఇంటర్నేషనల్ ఐ స్క్వేర్ మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలంటే ఎవ్రీ ఇయర్ వీ హ్యావ్ టు పే $50 అనమాట. సో ఎందుకు ఇవి తీసుకోవాలి అంటే ఇట్స్ బేసికల్లీ టు ప్రొవైడ్ లోకల్ ట్రైనింగ్, టు గెట్ ది రెగ్యులర్ అప్డేట్స్, సో టు అటెండ్ వాట్ ఆర్ ది ఈవెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ వైడ్. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ దేర్ అనమాట. అందువల్ల ఈ 2 మెంబర్షిప్ కూడా తీసుకోవటం చాలా యూస్ఫుల్ మనకి. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ కాస్ట్ అయితే బేసికల్ గా 749 ప్లస్ జిఎస్టి అనమాట. ఓకే, ఎక్కడ ఎగ్జామ్ రాయాలి? పిఎస్ఎన్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ లో మనం ఎగ్జామ్ రాయాలన్నమాట. అది కూడా చూపిస్తాను. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇప్పుడు సిలబస్ ఏంటి అంటే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు సిలబస్, లోకల్ చాప్టర్ మెంబర్షిప్ అన్నాను కదా. ఆ లోకల్ చాప్టర్ మెంబర్షిప్ నేను ఏం చేస్తానంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా సిఎస్ఎస్పి లోకల్ చాప్టర్ మెంబర్షిప్ అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాను అనమాట. ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి సో ఏదైతే కంట్రీ ఉందో మన కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా. ఇండియాలో మనకి చూడండి విచ్ స్టేట్ యు ఆర్ బిలాంగ్స్ టు, బట్ ఎనీవే స్టేట్ ఈస్ నాట్ ఎ మ్యాండేటరీ. ఇట్స్ ఎ బెంగళూరు. ఓకే, సో హెడ్ క్వార్టర్స్ బేసికలీ చెన్నై అండ్ హైదరాబాద్. సో దీస్ ఆర్ ఓన్లీ 3 local chapters only there. Okay, so mainly let's see, we'll go and we'll see in the, yeah, only 3 local chapter membership is available: Bangalore, Chennai and Hyderabad. I'm not sure in future maybe they will add Delhi or Kolkata or Mumbai and so on. So right now only 3 chapters in the local. సో ఈ లోకల్ చాప్టర్ మెంబర్షిప్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మనకి అక్కడ డైరెక్ట్ గా ఒకవేళ మనీ ఆర్ ఫీజు పే చేసాము అంటే
సో బేసికల్ గా ఈ 3 లొకేషన్స్ లో ఉన్నాయి, బెంగళూరు, చెన్నై అండ్ హైదరాబాద్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బెంగళూరుకి ఫస్ట్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తా డైరెక్ట్ గా. ఇది బెంగళూరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి, సో బెంగళూరు ఐ థింక్ వైట్ ఫీల్డ్ లో ఉంది. లెట్స్ సి. యా, యూ కెన్ సీ హియర్ షెల్ కోర్ట్యార్డ్ మ్యారియట్ బెల్ లాంటూర్. యా, వైట్ ఫీల్డ్. సో వైట్ ఫీల్డ్ లో ఉంది బేసికల్ గా. ఇది ఏది మన బెంగళూరులో లోకల్ చాప్టర్ మెంబర్షిప్. అట్లాగే మనకి హైదరాబాద్ లో ఎక్కడుంది అంటే మేబీ హైటెక్ సిటీ ఐ థింక్, ఆర్ గచ్చిబౌలి. సో ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో అయితే ఇవ్వలేదు. నా ఒపీనియన్ అయితే హైటెక్ సిటీ ఆర్ గచ్చిబౌలిలో ఉందన్నమాట. సో ఇది ఇక్కడ మనం కాంటాక్ట్ అవుతే వాళ్ళు మన అప్రోచ్ అవుతారు. దే విల్ కాల్ బ్యాక్ అస్ and we have to click on this one and we have to pay money, and already they given I think phone pay and google pay, all these different types of how to do the payment or transaction part. సో దీని వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే లోకల్ చాప్టర్ మెంబర్షిప్ తీసుకోవడం వల్ల, సో నేను చెప్పినట్టు, సో మనకి మెంటరింగ్ అన్నమాట. కొంతమంది ఆల్రెడీ ఎవరైతే ఎగ్జిస్టింగ్ సిఎస్ఎస్పి కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు మనకొచ్చి మనకి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తారనమాట. సో రెగ్యులర్గా ట్రైనింగ్స్ అటెండ్ అవ్వచ్చు, అట్లాగే ఈవెంట్స్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. రెగ్యులర్గా ఈవెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట, ఈవెంట్స్ని అటెండ్ అవ్వచ్చు. అట్లాగే మనకి ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ వైడ్ ఏ ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయి, ఎక్కడ ఏం జరుగుతున్నాయి, అది మొత్తం తెలుస్తుంది అనమాట. అది ఇంపార్టెన్స్ బేసికల్ గా చెప్పాలి అంటే. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది local chapter membership. It's better to take local chapter membership because I took it not only for IISc Square, even I took it for ISACA as well. So దీనివల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కనెక్ట్ అండ్ ఆల్సో జాబ్ వేకెన్సీస్ అండ్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, మెంటరింగ్ అండ్ గివింగ్ ట్రైనింగ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సో మెనీ బెనిఫిట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఆర్ డూయింగ్ ది లోకల్ చాప్టర్ మెంబర్షిప్. So that is the reason it's better to pay local chapter membership as well. Adi importance of the local chapter membership andi. Now go back to how to schedule a exam. సో ఐఎస్సి స్క్వేర్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి టాప్ ఇక్కడ మీరు చూడండి రిజిస్టర్ ఫర్ ఎగ్జామ్ అని ఉంది కదా, ఇది క్లిక్ చేయాలన్నమాట. ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి మీకు అకౌంట్ ఉంటే మీరు డైరెక్ట్గా యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అయిపోండి. లేదు అంటే మీరు సైన్ అప్ అవ్వండి, సిమిలర్ టు లైక్ ఫేస్బుక్ ఆర్ గూగుల్ ఆర్ జీమెయిల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అది అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏదైతే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మీరు ఏ కంపెనీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి, తర్వాత మీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి, ఏ టైంలో మీరు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్, అది మొత్తం ఇచ్చిన తర్వాత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్రెడీ మొత్తం కంప్లీట్ చేశాను అంటే నేను ఫస్ట్ ఐఎస్సి స్క్వేర్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ నా డీటెయిల్స్ మొత్తం ఫిల్అప్ చేసేసి తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఎగ్జాంపుల్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నది ఏంటంటే సిఎస్ఎస్పి ఎగ్జామ్. మీరు చూడండి లెంత్ వచ్చేసి 180 minutes. నేను షెడ్యూల్ చేసింది April 30. సో ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే, డెమో పర్పస్ అనమాట. ప్రైస్ వచ్చి $749, ఇది ఎగ్జామ్ కాస్ట్. తర్వాత నేను లొకేషన్ ఏమి ఇచ్చానంటే ఇక్కడ మనకి బేగంపేట ఇచ్చాను అనమాట, బేగంపేట్. సో ప్రకాష్ నగర్ అండ్ మెట్రో పిల్లర్ నెంబర్ 1360. ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్, ఓకే, ప్రకాష్ నగర్ అండ్ బేగంపేట్, హైదరాబాద్. సో తర్వాత ఇది టెస్ట్ సెంటర్ అనమాట. మీరు టెస్ట్కి వెళ్ళాల్సినప్పుడు ఎయిదర్ యూ కెన్ టేక్ ఆధార్ కార్డ్ ఆర్ పాన్ కార్డ్ ఆర్ ఓటర్ కార్డ్ ఆర్ మేబీ పాస్పోర్ట్. ఇట్స్ బెటర్ టు టేక్ పాస్పోర్ట్. ఇది ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మీకు షాకింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఈ 749 వచ్చేసి ఎగ్జామ్ కాస్ట్ కదా. సో ఇది ఎవరు కండక్ట్ చేస్తే మీరు చూడండి, పిఎస్ఎన్ అనమాట. పిఎస్ఎన్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, there are lot of examination centers are there like Gachibowli or Madhapur or Kukatpalli or Dilshuk Nagar. I took it as I selected as a Begumpet అనమాట. సో మీరు చూడండి ప్రైస్ ఎగ్జామినేషన్ కాస్ట్ వచ్చేసి $749, ట్యాక్స్ వచ్చేసి $139 అనమాట. ఆల్ టుగెదర్ ఓవరాల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎనీ సిఎస్ఎస్పి ఎగ్జామ్, హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు పే? $883. Let's go and convert into $883. ఈ రోజు ప్రకారం కాస్ట్ ఎంత ఉంది అంటే 73,259 ఇండియన్ రూపీస్ లో మనం ఇంత పే చేయాలన్నమాట. ఇది ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలి, సిఎస్ఎస్పి ఎగ్జామ్ రాయాలి అంటే. దీంతో పాటు నేను చెప్పాను కదా 1,000 రూపీస్ పెట్టి మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి.
$50 పెట్టి మళ్ళీ సపరేట్గా యాన్యువల్ మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ ఐఎస్ఎస్ స్క్వేర్. ఇది ఓవరాల్గా హౌ టు రైట్ ఏ ఎగ్జామ్ అండ్ హౌ టు షెడ్యూల్ ఏ ఎగ్జామ్, what is CISSP is about and who is conducting and what is about local chapter membership. That's all about overall. తర్వాత నేను చెప్పినట్టు 2018 వరకు ఒక సిలబస్ ఉంది, 2018 తర్వాత ఒక సిలబస్ ఉంది. ఎందుకంటే చాలా మంది ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అవడం వల్ల వాళ్ళు చేంజ్ చేస్తారు అనమాట సిలబస్. ఆ 2018 ఆన్వర్డ్స్ ఓకే. సో సిలబస్ ఏముంది అంటే ఇదనమాట. సో టోటల్గా మనకి 8 మాడ్యూల్స్ ఉంటాయండి సిఎస్ఎస్పి ఎగ్జామ్లో. ఆ 8 మాడ్యూల్స్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ అండ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, asset security, security architecture and engineering. Next one, communication, telecommunication network security, identity and access management, security assessment and penetration testing, security operations, nothing but cyber security, SOC operations, software development security, SDLC life cycle security అనమాట. ఇది ఓవరాల్గా 8 మాడ్యూల్స్. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ బుక్స్ ఉన్నాయంట మనకి. ఐఎస్ఎస్ స్క్వేర్ ఒక బుక్ రిలీజ్ చేశారు, తర్వాత సైబాక్స్ ఉంది, తర్వాత కార్నాడ్ ఉంది, హార్వర్డ్ ఉంది. దేర్ ఆర్ సో మెనీ బుక్స్ ఉన్నాయి అనమాట. సో ఇది బుక్ చదవాలంటే మనకి చాలా అంటే హై వొకాబులరీ ఉంటుంది. తర్వాత మీరు రెగ్యులర్గా అంటే చాలా చాలా న్యూ వర్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఫ్లాష్ కార్డ్స్ చాలా చాలా యూజ్ అవుతాయి అనమాట. ఫ్లాష్ కార్డ్స్ చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఫ్లాష్ కార్డ్స్ నథింగ్ బట్ వీ కెన్ whatever, for example, maybe I completed security risk management chapter 1. So in Google Play Store, I will go and I will download flashcard for CSSP exam. They will give a couple of definitions like what is confidentiality, integrity, availability, authenticity, authorization. So that is called flashcards అనమాట. అంటే మన మెమొరీని అంటే గుర్తు పెట్టుకోవడానికి మన ఫ్లాష్ కార్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే టు టెస్ట్ మై నాలెడ్జ్, టెస్ట్ అవర్ నాలెడ్జ్ బేసికలీ. సో ఇది అబౌట్ సిలబస్ అనమాట. ఇది ఓవరాల్ గా మనకి ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని డొమైన్స్ అండ్ వెయిటేజ్ అనమాట. అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్యారంటీ కంపల్సరీగా ఈ వెయిటేజే వస్తుందని రూల్ లేదు. సో ఇది యాజ్ పర్ ఐఎస్సి స్క్వేర్ వెబ్సైట్ లో వాళ్ళు ఏం పెట్టారు అంటే సెక్యూర్ అండ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ లో 15% క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అంటే మనకు ఓవరాల్ గా 150 క్వశ్చన్స్. అంటే క్వశ్చన్స్ ఇస్ నాట్ ఎ మ్యాండేటరీ, ఇట్ విల్ వేర్ ఇన్ బిట్వీన్ 125 to 175 కదా. వెయిటేజ్ ఫర్ ది సెక్యూరిటీ అండ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ 15%, అసెట్ సెక్యూరిటీ 10%, అండ్ ఇంజనీరింగ్ 13%, అండ్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ 13%, and identity and access management 13%, and penetration testing 12%, SOC operations 13%, and SDLC life cycle security 11% అనమాట. ఇది ఓవరాల్ గా 100%. అంటే మన అన్ని చాప్టర్స్ చదివితేనే పాస్ అవ్వగలం అన్నమాట ఎగ్జామ్. పాస్ పర్సెంటేజ్ 70% కదా. అంటే 1000కి ఇస్తారు వాళ్ళు. అంటే 1000కి మనకి 700 రావాలి పాయింట్స్. 700 పాయింట్స్ వస్తేనే మనం పాస్ అయినట్టు అనమాట. అంటే ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పాయింట్స్ ఉండవు. అంటే డిఫికల్టీని బట్టి క్వశ్చన్ డిఫికల్టీని బట్టి మనకి పాయింట్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఎగ్జాంపుల్ మనకి సిమెట్రిక్ క్రిప్టోగ్రఫీ ఉంది కదా. సిమెట్రిక్ క్రిప్టోగ్రఫీలో ఎగ్జాంపుల్ అల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట. RC4, RC5, 2-fish, blowfish మొత్తం ఉన్నాయి కదా. అలాంటివి వచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ ఈజీగా వచ్చినప్పుడు మనకి డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఒక పాయింట్ మాత్రమే ఇస్తారు. ఒక పెద్ద సినారియో ఇచ్చేసి దాని కింద ఒక 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు దేనికి 3 పాయింట్స్ ఉంటాయి అనమాట. బేస్డ్ ఆన్ ది డిఫికల్టీ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు పాయింట్స్ ఇస్తారు. ఓకే, ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేమ్ ఆర్ ఈక్వల్ పాయింట్స్ ఆర్ okay, so our marks they will give. Okay, that is about overall weightage and also overall course content or syllabus basically. So this is about overall exam side. What is CSSP is about and who is conducting and where to take the way to write exam and how much exam cost, and do you know what, అండ్ ఒకవేళ మనము ఈ సిఎస్పి ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేసి లైఫ్ లాంగ్ దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటుంటే లేదు. ఎవ్రీ ఇయర్ వీ హ్యావ్ టు పే $50 మెంబర్షిప్ వీ హ్యావ్ టు టేక్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ 36 CP అనమాట. అంటే 36 క్రెడిట్స్ మనం వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. ఆ 36 క్రెడిట్స్ కూడా ఎట్లాగా ఉంటాయి అంటే మనము ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ అటెండ్ అవ్వాలి,
లోకల్ ఈవెంట్స్ అటెండ్ అవ్వాలి. ఇట్లా చాలా చాలా చేస్తేనే 36 క్రెడిట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఒకవేళ మీరు 36 క్రెడిట్స్ 1 ఇయర్ లో మెయింటైన్ చేయలేకపోతే మీ సిఎస్ఎస్పి ఎగ్జామ్ ఎక్స్పైర్ అవుతుంది. గెటింగ్ ది సర్టిఫికేట్స్ ఇస్ ఈజీ ఓన్లీ, టు మెయింటైన్ ది సర్టిఫికేట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అన్నమాట. గెటింగ్ ది సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ somewhat okay, but maintaining is complicated. So that's all about overall introduction. And in my next video, I will start about each and every chapter, in-depth analysis of the respective training side. So thank you so very much, and thanks for watching the video, and have a great day.